हे बेस्टीज़, वेलकम टू बातचीत विद स्टडी ऑरा। एंड क्या हाल चाल हैं सबके। मुझे लगता है आप सब ठीक होगे। बस मेरी मैं क्या बोलूँ भाई, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। मैं क्या करूँ। आज मैंने सिर्फ स्टडी की होगी। बस मैं सिर्फ लेक्चर देख रही हूँ। मेरी ज़िंदगी लेक्चर देखने पर ही सीमित हो चुकी है। लेक्चर देखती हूँ, मुझे उसमें कुछ समझ आए ना आए, बस नोट्स बना लेती हूँ। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, डीपीपी नहीं कर रही। बैकलॉग का पहाड़ तो इतना है कि मैं क्या करूँ। एंड अब मेरे 20 और 25 डेज़ में मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट्स हैं। पहले तो मेरे प्रैक्टिकल्स होंगे एंड देन फिर मेरे एग्ज़ाम्स। भाई मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि यार मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ लिटरली। सो मैं आज आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखाती हूँ एंड आप इमेजिन नहीं करोगे। बस मैंने सिर्फ 4 टास्क्स कंप्लीट किए हैं, वो भी सिर्फ मैंने लेक्चर देखा है। केमिस्ट्री का मैंने सोचा था कि मैं केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स देखूँगी एंड प्लस डीपीपी सॉल्व करूँगी। मैंने लेक्चर किए, डीपीपी ने सॉल्व की। भाई मुझे ना ऐसा लगता है जब मैं डीपीपी सॉल्व करती हूँ ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। बिकॉज क्वेश्चन का क्या लेवल होता है मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ, मैंने खोला, स्टार्ट करने की कोशिश की, देन फिर मैंने छोड़ दिया कि भाई मुझे तो नहीं आ रहा है। एंड फिर मैंने सोचा था मैं एनसीईआरटी रीड करूँगी, बिकॉज जो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है ना वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखो, मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके नोट्स भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। टिक लगाना मैं भूल गई थी। एंड ये 2 डीपीपीज़ मैंने सॉल्व की हुई हैं एंड ये 2 रहती हैं। ये चैप्टर मेरा कंप्लीट है एंड इसके अब मैं ना पहले क्या करूँगी, पहले मैं इसकी एनसीईआरटी रीड करूँगी, नोट्स रिवाइज़ करूँगी एंड देन फिर एक बार मैं ना जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन लगाकर फिर मैं डीपीपीज़ को सॉल्व करूँगी। अगर मेरा मन करेगा फिर मैं इसकी पीवाईक्यूज़ भी करूँगी, बिकॉज़ पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है एंड अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए। एंड फिर मैं दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर नोट्स वगैरह भी बनाए हैं। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे एंड ये 8th लेक्चर है, ये 7th है एंड ये 6th लेक्चर है। टोटल कितने पेजेस के नोट्स हैं देख सकते हो। मैंने ना नोट्स एने बना लए ने, मैनू समझ अजे तक मैनू लगता है मेरे याद कुछ भी नहीं होया। बट जो आप रिवीजन करते हैं, जो आप किसी चीज़ समझ रहे होंगे उदों मतलब ऐ लगता होंगे भी कुछ आ नहीं रहा, मतलब पढ़ता रहे हैं, सुनता रहे हैं, बट कुछ याद ही नहीं हो रहा। बट एंड टाइम जो आप रिवीजन करांगे मैनू पता सब कुछ याद हो जाएगा एंड सब कुछ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फिर तो रिमेंबर होगा माइंड दे विच कि हाँ ये चीज़ इत्थे सीगी। एंड सो लेक्चर मेरे हो चुके हैं एंड जो ये टास्क ने ये मैं कल ही टू डू लिस्ट दे विच पाऊँगी। मैं पहला ही कंप्लीट करूँगी एंड फिर जो हैलो एंड केन्स ते हैलो अरेंज वाला होया सीगा 5 PM ते लाइव क्लास मैं वो भी कंप्लीट की सीगी एंड डीपीपीज़ में एदियां भी नहीं सॉल्व की बिकॉज मेरे तो हो नहीं रही। सो हुण मैं किरा सोचा मैं डीपीपीज़ हूँ नहीं सॉल्व करूँगी। मैं फुल स्टॉप लगा देनी डीपीपीज़ से एंड जो मेरी फिजिक्स की क्लास है वो कैंसिल हो गई सी। हुण डीपीपीज़ मैं करके तो सारा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जा करूँ, जो मैं रिवाइज़ कर लिया करूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करूँ, दैन फिर मैं डीपीपीज़ सॉल्व करा करूँ। उस तो पहले मैं डीपीपीज़ सॉल्व नहीं करा करती एंड मैं तुहानूं दिखा दिंदी हाँ। मैं पोस्टर लगा रखे है इदों पहला जोड़े मेरे बैकलॉग्स चल रहे हैं मेरे, मैं वो लेक्चर्स कंप्लीट करूँगी एंड फिर मैं ए वाले चैप्टर्स जोड़े मेरे लाइव क्लासेस हो रहे हैं मैं मोरे नोट्स बना रही हाँ। एंड सो ये है मेरा लेक्चर 8 जो हुण एक्चुअल दे विच होया सीगा कल मूविंग चार्ज एंड उहदा हैलो एल्केन्स ते हैलो अरेंज वाले चैप्टर का वो कैंसिल हो गई सी फिजिक्स की क्लास या। सो ये मैं कंप्लीट कर चुकी हाँ तो यदा अज कल नूं भी एक लाइव क्लास होगी वो भी मैं लगाऊंगी। एंड सो बस अज का मैं इन्ने की टास्क सी यार मैं मैं टास्क पूरे कर रही हाँ, मैं पढ़ रही हाँ। पूरे दिन दे विच तुसीं कह सकते हो भी मैं 3-4 घंटे की मिनीमम टू मैक्सीमम स्टडी कर लैनी हाँ।
ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹ ਟਾਸਕਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੈਕਲੌਗ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ 1 ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਬੈਕਲੌਗਸ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵੀ 3 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨੀਅਰ ਨੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 7 ਔਰ 8 ਚੈਪਟਰਸ। ਹੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ 1 ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ 7-8 ਚੈਪਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਾਇਓ ਦੇ 9 ਚੈਪਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ 6 ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ। ਸੋ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਵ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9th ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਊਂਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ 3 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੇ। ਲਾਈਕ ਲੈਕਚਰ ਉਹਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 9 ਲੈਕਚਰਸ ਨੇਗੇ ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਲੈਕਚਰਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਲੈਕਚਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਨੈਟਿਕਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਨੈਟਿਕਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਲਾਈਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਊਂਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਊਂਗੀ ਫਿਰ ਦੈਨ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ ਜਾਂ ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ 1 ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਨੈਟਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਐਂਡ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ 1 ਲੈਕਚਰ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਮੈਂ 2 and 3 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰੂੰਗੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ 2 or 3 ਆਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਮਾਰਕਸ 5 ਮਾਰਕਸ 7 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੀ ਸਕੋਰ ਕਰਾਂ 5-7 ਮਾਰਕਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਟ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸੋ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ 'ਤੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ day 3 ਐਂਡ 182 ਡੇਜ਼ ਲੈਫਟ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ ਡੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਹੁਣ ਬਸ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 PM 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਲਾਈਕ ਡੇ ਵਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਗਾਈਜ਼ ਲਵ ਯੂ ਆਲ ਲਵ ਯੂ ਮਾਈ ਫੈਮਲੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ day 4 'ਤੇ ਬਾਏ।